सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहलां चोण दीआं खबरां। मध्यकाली चोणां, भारती मूल दे अमरीकीआं नूं भरमाउण लई ट्रंप ने खिੱਚੀ तैयारी। कैलीफोर्निया दे जंगलां नूं लगी अग ते काबू पाउणा होया मुश्किल। F-16 लड़ाकू जहाज़ प्रोग्राम अमरीका पाकिस्तान दे दुवल्ले संबंधां दा अहम हिस्सा। US पाकिस्तान की मदद लई अगे आया अमरीका, भोजन तो लैके बिस्तरियां तक की कीती मदद। कनेडा नूं गैर जिम्मेवार आगुआं की कोई जरूरत नहीं, ट्रूडो। यूक्रेन फौज पारी पै रही है रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर तो वध खेतर मुड़ कीता हासिल। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीकी मध्यकाली चोणां विच भारती मूल के अमरीकी भाईचारे नूं जोड़न लई साबका अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप वड्डा दा खेडण जा रहे ने। वो जल्द ही हिंदी के नवे चुनावी नारे दे नाल आ रहे ने। इस वीडियो कैंपेन विच ट्रंप हिंदी विच भारत अमरीका सबसे अच्छे दोस्त कहते हुए नज़र आउणगे। ट्रंप का यह नारा भारतीय अमरीकी भाईचारे दे विच लोकप्रिय TV चैनलों तो भी दिखाया जाएगा। शिकागो ते कारोबारी अते ट्रंप की पार्टी के रणनीतिकार शल्ब कुमार ने ही हाल विच ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिहाइश मार ए लागो विच इस दी रिकॉर्डिंग की। इस तो पहला 2016 में ट्रंप के दिते हिंदी नारे अब की बार ट्रंप सरकार के पिछे भी शलभ कुमार ही सी, जो प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार तो प्रेरित सी। शलभ ने दस्या कि ट्रंप बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाउंदे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 टेक विच इस नारे नूं स्पष्ट रूप विच बोल दिता। वो हसदे हुए कहते हैं कि साडी टीम के लोगों नूं भारत शब्द का सही उच्चारण लैण विच काफ़ी दिक्कतां होईयां अते उन्हां 100 तो ज़्यादा रीटेक लैणे पए। कैलीफोर्निया में वख-वख थावां ते लगी अग उपर काबू पाउण दे यतन जारी हैं, परंतु समस्या यह है कि अग नवे खेतरां विच लग रही है। राज के मॉस्क्विटो खेतर विच लगी ताज़ा अग ने भयानक रूप अपना लिया है ते अग बुझाऊ अमला अग नूं अगे फैलण तो रोकण लई पब्बां पार होया पिया है। अग सिएरा नेवाडा दीआं पहाड़ियां विच सुक्के जंगल विच फैल गई है। हुण तक 46 इमारतां सड़ के सवाह हो गई ने। एल डोराडो ते प्लेसर काउंटियां के जंगल विच अग सिखर ते पुज तपश दौरान 6 सितंबर नूं लगी है। तकरीबन 50,000 एकड़ जंगल नूं अग ने अपनी लपेट विच लै लिया। कैलीफोर्निया के अग बुझाऊ विभाग अनुसार अजे तक 18% अग उपर ही काबू पाया जा सकिया है। 2 दर्जन घर ते 21 होर इमारतां अग की भेंट चढ़ चुकियां ने। 5800 होर इमारतां नूं खतरा पैदा हो गया है, उस किसी वेले भी अग की लपेट विच आ सकदियां ने। 11,000 तो वध लोग अपने घर छड्ड के जा चुके ने। मॉस्क्विटो की अग कारण उत्तरी कैलीफोर्निया विच सेहत के पक्ष तो हालात निगर गए ने। धुएं कारण लोगों को साह लैण विच तकलीफ आ रही है। मिशिगन बल्फ रोड के नाल अग ने भारी नुकसान पहुँचाया है, कारां ते इमारतां नूं अपनी लपेट विच लिया है। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर पूर्वी खेतर विच अग उपर अजे तक काबू नहीं पाया जा सकिया ते अग अगे फैल रही है। पश्चिमी राज्यां विच जंगल नूं लगी अग ने आसमान उपर धुएं की चादर विछा दी है। कैलीफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरेगन ते इडाहो विच हवा बिजली गुणवत्ता बारे चेतावनी दी गई है। मॉस्क्विटो अग कारण नेवाडा विच फैले धुएं ने लोकां लई मुसीबतां खड़ियां कर दित्तियां ने। बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की फौजी सहायता प्रदान करने के अपने कदम को जायज़ ठहराते हुए कहा कि F-16 लड़ाकू जहाज़ प्रोग्राम अमरीका पाकिस्तान के दुवल्ले संबंधां का एक अहम हिस्सा है। अमरीकी सरकार ने कहा कि इन्हां लड़ाकू जहाज़ों का बेड़े तो पाकिस्तान को अतवाद विरोधी मुहिम के संचालन में मदद मिलेगी। 8 सितंबर को बाइडेन प्रशासन ने F-16 लड़ाकू जहाज़ों लई पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की सहायता मंजूर की सी। पिछले 4 सालों में वाशिंगटन वालों इस्लामाबाद को दी गई यह पहली वड्डी सुरक्षा सहायता है। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे नेट प्राइस ने मंगलवार को पत्रकारों को कहा कि असी हाल ही विच कांग्रेस संसद को सूचित किया कि असी पाकिस्तानी हवाई सेना के F-16 जहाज़ों की मुरम्मत और रख रखाव लई 45 करोड़ डॉलर देन जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान कई मामलों में साडा अहम भाईवाल है।
ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ F-16 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ F-16 ਬੇੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ C-17 ਅਤੇ C-130 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ US ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12728 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ 6674 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਿਫਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ C-17 ਅਤੇ C-130 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਂਟ, ਬਿਸਤਰੇ, ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੇਐਵਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਬਰਲ MPs ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੋਇਲੇਐਵਰਾ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵੇਲੇ ਪੋਇਲੇਐਵਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ATM ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੰਘੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੋਇਲੇਐਵਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ 6000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 6000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 57ਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 59ਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ 128ਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਾੜੀ ਅਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆંકੜਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 3000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਲਕਲਿਆ, ਈਜ਼ੀਐਮ ਅਤੇ ਕੁਪਿਆਂਸਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨਟਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DMRC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ DMRC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ NCM ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 21 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। NCM ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 20 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ 73,244 ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਿਕੋਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 75 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ BOP ਤੇ AK-47 ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਚੇਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 3 ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਦੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਡੀਓ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ OSD ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਜੂਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 78ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸਲਾਮਗੰਜ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, रणजीत सिंह लुधियाना, बचित्तर सिंह पठानकोट, जसप्रीत सिंह फतेहगढ़ साहब, गुरप्रीत सिंह फाजिलका, गुरमीत सिंह, सुखपाल सिंह, चरणजीत सिंह होशियारपुर, सुखदेव सिंह फरीदकोट, गुरबीर सिंह तरनतारन आदि हाजिर सन। ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ C4 ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੇਸੰਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵਾਸੀ ਸੂਰਜ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਡੀਸੀਪੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਏਸੀਪੀ ਨਾਰਥ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ C-14 ਬੰਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ C-4 ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ PUBG ਗੇਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ C-4 ਬੰਬ ਕਿਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 3 ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਉੱਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਆਟੋ ਦਿੱਗਜ BMW ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਗਜ BMW ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BMW ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BMW ਨੂੰ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਆਟੋ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਫੋਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ BMW ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ AG ਓਲੀਵਰ ਜਿਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 50% ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ BMW ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲੇਨ ਸ਼ਿਮਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਕ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁਖੀ ਮੈਨਫਰੈਡ ਗੋਨਰਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਫਾਰ BMW ਡਾਕਟਰ ਜਿਆਚਿਚ ਡੋਮੈਸਕੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ, ਹਰੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਕਿ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੌਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਦੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।